today I am going to start the physics. Okay. First, you must be knowing that in the physics which we are going to discuss, totally for theory you have got 70 marks, and for practicals 30 marks. Totally it is 100, as you know, in the first year PUC. Here also we have 70-30 scheme. See, you know the number of chapters we have got here. So we have first of all electrostatics. In the chapter electrostatics, we are going to study the electric charge and the field. Electric charge and the field. It's the first chapter. And the second chapter is what is known as a electric potential and the capacitor. Electric potential and the capacitor. Actually these two carry 9 marks each. And then we have what is known as a electric current, and it is a fundamental chapter. In order to understand this electric current, you have to understand the electric charge in the field, potential and the capacitors. Okay. Then what you are going to get is the moving charge and magnetism. The next chapter is what is known as a moving charge and the magnetism. It's also very important chapter, moving charge and magnetism. And the next chapter is called the magnetism and the matter. Matter and magnetism. Magnetism and the matter. Very important. And then is what is known as an electromagnetic induction. Electromagnetic induction, again an important chapter. And then what you have got as an alternating circuit. That is alternating current circuits. It is called as AC circuit, means alternating current circuits. This comes under the part 1 of the physics. It's a part 1. You must be knowing that you have part 1 and part 2, and these are the 7 chapters you can find, and along with it you have got one more chapter, a simple chapter called as electromagnetic waves, that we can combine elsewhere. And therefore these are the 8 chapters in the part 1. Next, in the part 2, you are going to study the very important chapters. In that, the first chapter is what is known as ray optics. Ray optics is the first important chapter that you are going to study. Then you have got what is known as wave optics. So there is a wave optics. Everything that deals with the light, we call it as optics. Then you have a 11th chapter known as dual nature of matter. Dual nature of matter. Normally you will get around 6 to 7 marks in that chapter. But in this ray and the wave optics, 9 marks each. Then in the 12th chapter is the atoms. Again you will get around 6 marks question on this. Then you have got the nuclei. This nuclei has 2 parts. One part is called as radioactivity. One part is called radioactivity, very important. And another chapter is the atomic nucleus. We are talking about the atomic nucleus, and that together we call it as a nuclei. And then is what is known as a very important thing, that is a semiconductor devices. Semiconductor devices. And the last one you will find is a communication that has been deleted from the year 1920. It has been deleted. These are the 14 important chapters that you are going to study in the second year PUC. Okay. Today I start with the electric charge in the field. I take up the electric charge in the field. Now you take the first chapter, electric charge and electric field. This is the first chapter. See,
This come under the heading called as a electrostatics. It come under the chapter called as a electrostatics. Look, electrostatics means, electro means charge. We are talking about the charge. Static means rest condition. It is that branch of the physics which deals with the charges at rest condition. We call it as electrostatics. Step. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಲಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ an atom as a whole is electrically neutral. An atom as a whole is electrically neutral ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಇದು? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೋಡಿಯಂದು Na1123, ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ 11 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 0. ಅವಾಗ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Na. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 11th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. 11th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 ಆಯ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಆಯ್ತು. ಆಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ +1 ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು Na ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Na+. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು? ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17 ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 0. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ, Cl. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ?
17 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ Cl ಮೈನಸ್. ಓಹೋ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು? ಬೈ ಗೈನಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಹೋ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ either it should lose an electron or it should gain an electron, and this process is called as a electrification ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. electrification or it is also called as a charging ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೋಡಿಯಂ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕತೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ is called as electrification or it is called as charging. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, when a body loses or gain an electron, it become charged or it become electrified. This is called electrification. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇನು ಸರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10 ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 18. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 18 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 18 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶೋಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಝೀರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಮ್, ನಿಯಾನು, ಆರ್ಗಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಕರ್ಚೀಫ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ when two bodies are rubbed against each other they acquire opposite kind of charges. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ 2 ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. when two bodies are rubbed against each other they acquire opposite kind of charges. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. opposite kind of charges ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದೇ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ನೇಚರ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೈನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿಲ್ವಾ?
Sodium has a tendency to lose an electron. Chlorine has a tendency to gain an electron. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಸಿಂಪಲ್. When two bodies are rubbed against each other, they acquire opposite kind of charges. This is called charging by friction. ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ನೀವೊಂದು ಆಂಬರ್ ರಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಂಬರ್ ರಾಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಬರ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಬರ್ ರಾಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈ ರಾಡ್ ತರ ಇರೋದೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಈ ತರ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ? ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅನ್ಚಾರ್ಜಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತರದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಹಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜಡ್ ಬಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಚಾರ್ಜಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಒಬೇಡ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಒಬೇಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಬ್ಬಿಂಗು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್, ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಯು ಕಮ್ ಟು ಅದರ್ ಮೆಥಡ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡೋ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಆ ಮಾಡೋ, ಮಾಡೋ, ಕಲ್ಲೊಡಿಯೋ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಹೀಗಿದ್ದೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿನ ತರ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. When I bring a charging body near an uncharged conductor, now it is brought near. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಂದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೂವ್ ಅವೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಅವೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಲೀವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅರ್ಥಿಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಕೆಲಸ ಬರೀ ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಟೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮೋಡ್, ಹೊರಟೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೊರಟೋಗತ್ತಾ, ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೋದು ಯಾವುದು, ಓನ್ಲಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತರ ರಬ್ಬಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ತರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ. When a charged body is brought near, ಅಷ್ಟೇ ಆ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ when it is brought near, ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. When a charged body is brought near an uncharged conductor, it acquires opposite kind of charge. This is called charging by induction. ಅಷ್ಟೇ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ತರದ ಬಾಡಿನ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. When a charged body is brought near
ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ದ charge, when a charged body is brought near a conductor, it acquires opposite kind of charge. This is called charging by conduction. Sorry, charging by induction. Artha aita definition yen baritira? When a charged body is brought near an uncharged conductor, it acquires opposite kind of charge. This is called charging by induction. Okay? Properties of charges. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. 2 ತರ ಇದೆ. 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಬಹಳ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. 3ನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು the charge on the electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್. 4th point, charge on a body is quantized. Charge on a body is quantized. ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಸೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎನಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1e, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2e, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1e ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1e ಬಿಟ್ರೆ 2e ಬಿಟ್ರೆ 3 ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 1e ಬಿಟ್ರೆ 2e ಹೊರತು 1.5 1.25 ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. 2e ಬಿಟ್ರೆ 3 ಸರ್ 2.9 2.7 ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೇ ನನಗೆ 2 ಇಡ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, 3 ಇಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನನಗೆ 2.5 ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನ? 2.5 ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇದರ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ 3 ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ 1 ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1.25 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡೋದು 1 ಬಿಟ್ರೆ 2 ಬಿಟ್ರೆ 3. ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ very important thing, charges reside only on the outer surface of a body. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. charges reside only on the outer surface of a body ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
charges reside only on the outer surface of a body. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರನೇದು ನೋಡಿ, when a charged body is set into motion, when a charged body is in motion, ಅವಾಗ ಸರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ, there is no change in its charge. ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್. ಸರ್ 10 ಕೂಲಂಬ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು 5 ಕೂಲಂಬ್ 15 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಎಲ್ಲಾರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ Q is equal to plus or minus any. That means n is the number of integer and E is the charge on the electron. You should write that it can acquire a charge of plus or minus 1e, plus or minus 2e, plus or minus 3e, etc. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Now we take up other important heading called as a distribution of charges. Distribution of charges ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಈ ತರದ್ದೊಂದು ಶೇಪ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇಪ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಶೇಪ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇಪ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಯು ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತರದ್ದು ಶೇಪಿನ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವೆರಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಓಹೋ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ the charges get accumulated more in number. This is called as what is known as a action of point ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಈ action of point ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. This is called action of point.
ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟು ಸರ್? ಈ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ 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 ಈ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಪೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಉದುರು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಉದುರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the charges tend to accumulate more in number at the pointed ends or sharp edges, so that these charges are loosely bound due to the mutual repulsion among the charges. If a layer of air or a moisture passes, these charges get licked. Then it is called discharging action of points ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅದರ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Surface charge density denoted by sigma. ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ: ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಮಾಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾರದ್ದು? ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಹೋ, ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನೋಡಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ, ನೋಡಿ, amount of charges accumulated per area. Amount of charges accumulated by area. ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, accumulated. The amount of charges accumulated per area is called surface charge density. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಪರ್ ಏರಿಯಾ. ಆವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. therefore here the density is more. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾರದ್ದು? ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು. ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Surface charge density can be defined as amount of charges accumulated per area around the point. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so your sigma is equal to q by a. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಕಲಿಬೇಕು.
ಓಹೋ ಇಲ್ಲೇನಿದು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್? ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕುಲೂಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕುಲೂಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕುಲೂಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ whose radius is r. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ q. ಅವಾಗ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4πr² ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ q by 4πr². ಯಾರಿಗೆ? ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ q by 4πr² ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನೋಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದ್ರೆ ಇದು ನೋಟ್ 2. ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕರ್ವೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡೋ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋ, ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋ, ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಇದು ಗಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಗಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದು ಎಂತ ಘಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೆದೆ.
ಇದನ್ನು ಶುಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವೇಚರ್. So your radius of curvature and the curvatures are inversely related. Surface charge density in the curvatures are directly related. Therefore, surface charge density in the radius of curvatures are inversely related. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.